بارش ہو رہی ہے بہت تیز. ہاں بڑی بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اتنی گرمی کے بعد اتنی خوبصورت بارش اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے ہم نے واپس جانا ہے تو یہ سارا موسم ہمارے لیے آیا ہے. مجھے بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. یہ تو خود غرضی ہو گئی میرے لیے بھی آیا ہے. نہیں خود غرضی نہیں ویسے تو جتنا ہم انجوائے کر رہے ہیں ہاں کوئی دوسرا نہیں کر رہا. اور ایک اور بات کی شبنم جی آپ نے ہاں کہ یہ جتنی یعنی موسم کی بارشیں ہوئی ہیں یہ سب سے ٹھنڈی بارش ہے آج کی. وہ والی بارشیں گرم بارشیں تھی گرم تھی اور ساتھ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ تھی. ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ تھی کہ بارش کے بعد تو ایسا لگتا تھا جینا محال ہو گیا. یہ تو اتنی ٹھنڈی ہے یہ تو اتنی ٹھنڈی ہے بارش آج بھی دل کر رہا ہے سویٹر پہن لو. سویٹر پہ بھی نا ستمبر میں موسم ٹرن بھی تو لے رہا ہے نا. کیوں یہ بات بھی ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہے کہ کوکوانا میرے تاثرات تو کچھ اس طرح کے ہیں کہ انسان جو ہی بارش ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی انرجی ایک ایسی خوشی ڈال دیتے ہیں جو انڈسکرائبیبل ہوتی ہے. میرے خیال سے اس وقت میری بھی یہی کیفیت ہے. میری زندگی نا اپ ٹو ڈیٹ تو مجھے کبھی بھی یعنی میں کہتی ہوں ہر کوئی میرے بہن بھائی سب کو پتا ہے مجھے بارش اچھی نہیں لگتی. مجھے دھوپ کے موسم اچھے لگتے ہیں. دھوپ کے موسم. ہاں لیکن یہ 2024 پہلا سال آیا میری زندگی میں کہ میں نے ہر روز آرڈینری یہ چاہا ہے کہ بارش ہو. بارش ہو. یعنی اتنا شدید موسم رہ یہ کہ روزانہ ہی میرا جی چاہتا رہا ہے کہ بارش ہو. کیا اور آج بات. تو میں بہت خوش ہوں واہ. کیونکہ نہ صرف یہ بارش ہے ساتھ میں ٹھنڈی بارش ہے. ٹھنڈی بارش ہے بالکل. اور ایک اور بات کہ سول میٹس جب اکٹھے ہو جائیں ایک جیسے آئیڈیاز رکھنے والے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بارش کا جو مزہ ہے دوبالا ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی زینب آپ کو بتاؤں یہ اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ آپ کی کوکوانا کا برتھ ڈے بھی آ رہا ہے. اور میں اکثر جب میں بیچلر تھی تو میں یہ کہا کرتی تھی کہ کوکی سرپرائز ختم کر دیا. نہیں میں نے کوئی جو ڈیٹ تھوڑی بتائی ہے. اور دوسری بات میں اکثر کہا کرتی جب میں بیچلر تھی تو ستمبر میں جب ہوائیں چلتی تھی تو میں کوکی کو کہتی ہوتی تھی کہ اتنے خوبصورت موسم میں آپ پیدا ہوئی. ہیں کوکوانا. بس ٹھیک ہے یہ تو جب پیدا ہونا ہوتا ہے ہونا ہوتا ہے جس میں جب پیدا ہونا ہوتا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور یہ اب تو محبت ہے دوبارہ نا شبنم بھائی کی محبت ہے یا بہن بھائیوں کی یا پیرنٹس کی سب سے بڑھ کے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں کوکوانا کی یہ جتنی بھی چھٹیاں گزری ہیں یہ جب میں آپ اماں گوگو انا مل کے بیٹھے ہیں اور ہم نے باتیں کی ہیں میں نے آپ سب کو اکٹھے ہنستے مسکراتے دیکھا ہے تو شاید وہ میری چھٹیوں کے حسین ترین لمحات تھے. اور یہ لمحہ بھی اٹ از ون آف دیم. یہ ہنسی اور یہ مسکراہٹ تمہاری وجہ سے نہیں ہے زیادہ. ہے. ہاں اچھا یہ اچھا. آپ کی جو ارائیول ہے نا ادھر آنا تو ہاں یہ خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں ان میں رنگ بھر کے. ہاں. اور زینب Thank you میری so کی یہ much. کوالٹی ہے ہاں کہ جہاں بیٹھتی ہے ہاں چاہے کچھ بھی ہے چاہے ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ تو میری زینب وہاں محفل ضرور سجا دیتی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو. ہاں ملٹی ہیوٹ پرسنالٹی ہے اور زینب. آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاؤں کہ وہ جوتے بھی بڑا انجوائے کریں ان کو زوم کروں. میں ایک بات بتاؤں شبنم جی ہاں ایک دانشور بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پہ ہاں ان کا انٹرویو چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا اور ہمارا لاسٹ ڈے تھا تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ کھڑا تھا شاید سی سائڈ پہ تھے وہ ہاں تو میری فرینڈ نے کہا کہ یہ ہم شاید دوبارہ مل سکیں یا نہیں. تو میں نے کہا مل تو شاید لیں لیکن یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے. ہاں تو آئے بات ہائے ہوتی ہائے ہے ہائے لمحے کی. کیا بات. تو یہ جو ہاں تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی لمحہ جو گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑے حسین لمحے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے چائے پی ہے اسنیکس کھائے اور ہیں. ہم نے میں یہ ریگریٹ کر رہی ہوں کہ ہم نے وہ چائے اور اسنیکس کیوں نہیں دکھائے. کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات ہے نہیں. نا اور اسنیکس میں نے نہیں کھائے آپ ماں بیٹی نے کھائے ہیں. آپ نے بھی تھوڑے سے کھائے ہیں. Because I'm not fond of eating much تو وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اور ہماری کوکی جو ہے نا ہمارے والد صاحب کی طرح چیزیں کھاتی نہیں ہے سونگتی ہے بہت. یہ کم خوراک ہے. ایک بار شبنم جی ہمارے بڑے ابا جی آئے
ताया जान। हाँ, तो कहती है मैंने उनको पता नहीं क्या चीज़ सर्व की, तो वो कहती है मुझे कि तुम भी खाओ। तो मैंने कहा नहीं। तो ताया जान कहती हैं कि ये तो मेरे ते गई है, मेरी तरह इन्हों खवान का शौक है, खान का नहीं। हालांकि Altogether बड़े different अब्बा जी बात है। इतना ज्यादा खाते थे। हालांकि वो आप बिल्कुल अपने अब्बू पे हो, ना कि उन पे, क्योंकि हमारे हाँ, हमारे अब्बा जी। ज़ैनब, तो आपके नाना इतने कम फराग थे हैं। और गालिब की तरह मैंगो पसंद करते थे, बारिश तो थम गई है जरा, लेकिन तो दरख्त हमारी खामोश बातें हो तो गए। नहीं थमी हुई। वो लेकिन अल्लाह ना दरख्त करे, वो जारी खामोश- रहे। वो गालिब की तरह के क्या था उनका शेर कि तुम जियो हजारों साल, हाँ। और हर दिन के और हर साल के दिन हो 50,000 50,000। 50,000 वैसे गालिब ने सिर्फ 50,000 कहा है। 1 लाख नहीं था। उनको ज्यादा कहना चाहिए था। आप देखिए परिंदे भी इतने खुश हैं कि वो जो है ना बिजली की तारों पे चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। अच्छा कुकी, आपका शेरी ज़ौक बहुत अच्छा है, कोई शेर सुनाओ। मैंने तो जाना को किचन में काम करते बताया था कि मैं ज्यादातर मिस्टिसिज्म ही पढ़ती हूँ, चाहे वो हाँ। शायरी है या नसर है। तो इस वक्त इधर बैठे हुए तो याद करना सारी कोई पूरे का पूरा कलाम तो बहुत मुश्किल होगा। तो आमिर सुहेल हैं। आमिर से अच्छा। हाँ, सूफी शायर हैं, और लेकिन उनकी ज़िंदगी के, ज़मीन के ऊपर की ज़िंदगी के भी हर पहलू पे नज़र है। मेरे फेवरेट पोइट हैं, बहुत सारे हैं, आमिर सुहेल भी उनमें से एक हैं। तो उनका एक तो है, हो जाए जितनी- फिर कोई शेर। हाँ, जितनी लाइनें उनकी याद आती हैं मैं सुनाती हूँ। एक उनका कलाम है कि गेसू कुंडलदार जगी जगी एक रात, वाह, पब्बा पार रकू ओए होए, उठे हुए 2 हाथ, ओए होए, आयत जैसा साथ, ओए होए, मालिक तेरे गीत, तेरे विर्द की सुबह, तेरे इस्म की रात, वाह, भेदों वाली नींद वाह। और एक ख्वाब की छात, तनी वाह। हुई बरसात, आए आंखों के देहात। ओहो, तो ये जो बरसात का भी थोड़ा सा लेखा निकला है, हाकद आओगे। हाँ कहता। कुकवाना, आपकी चॉइस कितनी खूबसूरत है। और मैंने सुना था, आमिर सुहेल भी तो कमाल है। ये हाँ, भी तो है। मैंने एक बड़ा ही वो सिंपल वो शायद जफ़र इकबाल का है, मुझे अच्छी तरह श्योर नहीं हूँ, तो वो क्या ये बारिशों का मौसम है, इंतज़ार का मौसम है, पता नहीं मैंने अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन जफर इकबाल साहब का फीचर मैं बहुत मोहब्बत से पढ़ती हूँ। तो एक दिन पता नहीं जफर इकबाल साहब का अपना शेर है या किसी और शायर का उन्होंने कोट किया कि बड़ा खूबसूरत शेर है, जैसे आप चाहें परसीव कर लें, कि हुजरे में मेरे इश्क ने आकर कहा कि उठ, दरवाज़ा खोल, तेरी गिरफ्तारी आई है। हाय 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 हाय, क्या बात है, माशाल्लाह, खूबसूरत। इतनी प्यारी शायरी हो रही है, तो मेरे ख्याल में मैं भी एक शेर सुना ही दूँ। जी, सुनाइए। ये तो मेरी बुक से था और अभी मुझे वैसे याद आया तो मैंने कहा कि चले। सब भीगते हैं घर घर बेमाहता बेमाही, माशा- ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहार है। माशाल्लाह 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 ये तो माशाल्लाह। मौके के मुताबिक हो गया ना। मौके के मुताबिक। ये हमारी अब- जो है जो कन्वर्सेशन है, ये तो बड़ी शायराना। अच्छा हाँ, कुकी, वो जो- अगर आपको याद हो तो इस्लाम अमजद का एक शेर है कौन सा कि नहीं याद आ रहा। मोहब्बत चलें ऐसा देखिए। दरिया है कि ना, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं पानी होता। मेरे ख्याल में हम लोगों के दरमियान मोहब्बत भी ऐसी है जैसे बारिश खत्म हो गई है। बेटा मोहब्बत किसी भी कैपेसिटी में हो, ये चाहे वो बड़ा बारिशों से हो। खूबसूरत तरीन जज्बा है इस कायनात का। किसी भी रिश्ते में, किसी भी कैपेसिटी में, तो इसे इनकार मुमकिन नहीं है। क्या? इस अच्छा, जज्बे की जानना- खूबसूरती से और ज़ैनब जरा थोड़ा सा ना देखो, चिड़ियों को तारों पे बैठी चिड़ियों को ज़ैनब, पोर्ट्रेट करो। तारों पे उड़ गई हैं चिड़ियाँ जो हैं। ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था तो उनके पर भी ना, उनके सारे काले काले सुरख देखो कितनी खूबसूरत हो गई हैं हाँ, बारिश धुल में। गई हैं ना, धुल गई। ये यहाँ 2 चूजे भी थे, ये सारे क्रिएचर्स भी कितना एंजॉय कर रहे हैं। चनम्बा जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये इकट्ठे बैठना और बातें करना, लेकिन ये 5:30 होने को हैं, तो मैं खाना बना लूँ रात का।
हाँ अगर आप इजाजत दे जैना और आप लेकिन इख्तिताम किसी शेर से करो। शेर चलिए तब तक आप दोनों बातें करें, मैं याद करती हूँ कि कौन सा शेर गोगो आना भी आई है। हाय गोगो आना, हाय। गोगो आना बैठे आके। जी बेटा। आपको पता है हम लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की हैं जब तक आप सोई हुई थी। तो हमने एक बात की, क्या आप उससे मुत्तफिक होंगी? क्या? हमने कहा, कुकू आना ने कहा कि मोहब्बत के बारे में बात की, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? बेटा कायनात की जो बुनियाद है वो है ही मोहब्बत। तो मोहब्बत करने वाला दिल होना चाहिए, कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है गोगो आना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी आ ही गया है जाते जाते एक शेर याद बोले। कि behzad लखनवी का है कि behzad, पता नहीं इस ये जो हमारी बैठक है ये इसके लिए मुनासिब है या नहीं, लेकिन है मेरा पसंदीदा कि behzad हर एक गाम पे एक सजदा मस्ती, हर जर्रे को संगे दरे जानाना बना दे। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। क्या ही बात है कुकू आना।